नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू च तुहाडा सब का स्वागत। अज 3 मसलों बारे मैं विश्लेषण करूँगा। सब तो पहलों गल डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह नूं उहदी गल करांगे, जिसनूं फिर तो पैरोल मिल गई है। इस वार उसनूं पैरोल 40 दिनां लई फिर तो मिली है। डेरा मुखी जबर जनाह के दोषां च 20 साल जेल की सज़ा भुगत रहा है। पिछले 14 महीनों च वह चौथी वार पैरोल उपर जेल तो बाहर आया है। इस उपर पंथिक धिरां अते कई होरां नूं काफ़ी हैरानी हुई है। क्यों मिल रही है डेरा सिरसा मुखी नूं वार वार पैरोल? की इहो जिहे अपराधी अंसरां वास्ते पैरोल के रूलों च होर सख्ती करन दी लोड़ है? फिर गल आशीर्वाद स्कीम दी, जिस दा लाभ प्राप्त करने वाले अनेकां पंजाब के परिवार पिछले 10 महीनों तो 51,000 रुपए की रकम का बेसबरी नाल इंतजार कर रहे हैं। की करन दी लोड़ है कि सरकार वालों ऐलानिया स्कीमां दे हकदारां नूं अपने बनते पैसे समय सिर मिल जाण। अखीर च गल पंजाब दीआं नगर कौंसलों की। राज सरकार के बदलण नाल हर नवीं बनी सरकार नगर कौंसलों च अपने प्रधान लाउण की कोशिश करती है। भला क्यों? इस नाल कौंसल मैंबरां की खरीदो फरोख्त हुंदी है, जिस नाल जाहिर है कि भ्रिष्टाचार च वाधा हुंदा है। 3 दिन पहला खरड़ नगर कौंसल च भी इहो कुछ होया, इहो जी कोशिश हुई। इस मंदभागे रुझान उत्ते ठल पाउण लई की कोई नवा कानून बने? कि एंटी डिफेक्शन कानून नगर कौंसलरां उत्ते भी लागू होना चाहिए वा, जिवें MLA ते MP ते हुंदा? पर पहला गल पैरोल दी। क्यों मिलती है सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं वार वार पैरोल? 2 दिन पहलों गुरमीत राम रहीम पैरोल के उत्ते 40 दिनां के पैरोल के उत्ते बाहर आए ने। इस तरह अक्तूबर दे विच भी वो 40 दिनां के पैरोल ते बाहर आया सी। पिछले 14 महीनों च ये चौथी वार पैरोल ते बाहर आया वा। और गुरमीत राम रहीम 2 जिहड़े श्रद्धालु सी, औरतां श्रद्धालु सीगियां, उन्हां दे जबर जनाह उन्हां दे रेप केस दे विच उन्होंने 20 साल की सज़ा मिली हुई है। सुनारीवाल जेल जिहड़ा रोहतक की जेल आ, उत्थे वो नज़रबंद आ। तुसीं TV ते तस्वीरां वेखियां होणियां भी किवें जेल तो बाहर उहदा पूरा काफला जिहड़ा सी वो जा रहा सी जदों पैरोल ते बाहर निकलिया। यूपी का एक उत्थे एक रेस्ट हाउस है या आश्रम आ, जिथे वो पिछली वारी भी रहा सी ते एरकी भी शायद उत्थे ही उहदे रहण दे आसार ने। इस वारी उहदा मुख कारण जिहड़ा वा पैरोल दा इह आ कि जिहड़ा उहदा पहिलों डेरा मुखी सीगा शाह सतनाम सिंह, उहदा जन्मदिन आ 25 जनवरी नूं। शायद वो जन्मदिन मनाउण वास्ते उन्होंने दोबारा पैरोल जिहड़ी आ वो मिली आ। दूसरा कारण यह भी आ कि डेरा मुखी का मन्निया जाता वा भी बहुत सारे हरियाणा ते पंजाब के इलाकों काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ, खास करके हिसार ते सिरसा जिलों के जिहड़ा डेरा सिरसा डेरा दा हैडकुआटर्स आ वो सिरसा जिले दे विच आ, पर नाल दे जिहड़ा जिले वा हिसार जिहड़ा इलाका फतेहाबाद दा वा, इधर पंजाब दे विच बठिंडा, फिरोजपुर, फाजिलका, संगरूर, मोगा, इन्हां एरिया दे विच भी काफ़ी उहदा इन्फ्लुएंस है। और जिवें पता ही आ कि 2024 दे विच लोक सभा चोणां होणियां वा, उस वेले हरियाणे दी भी चोणां होणियां वा। सो सरकार की कोशिश है, खास करके भाजपा सरकार की कोशिश जरूर है भी उहदा जिहड़े वोटर ने डेरे दे उन्हां दा वोट उन्हां नूं मिल सके। जिवें मैं दस्सिया भी ये 2 जिहड़े लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आ सिरसा ते हिसार, उत्थे तो उहदा इन्फ्लुएंस है ही, पर इहदी जिन्नियां सैगमेंट्स भी आ जिहड़े असैंबली हल्के आ, 9 असैंबली हल्के होंदे आ, सो 18 असैंबली हल्के इन्हां 2 लोक सभा हल्कियां दे, ते बाकी जिहड़े बाकी नाल दे जिले आ उत्थे भी उहदा काफ़ी इन्फ्लुएंस है। हर असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच 5 तो लैके 15,000 तक वोट जिहड़ी है डेरे की वोट मन्नी जाती है। 2007, 2012, 2017 और इन्हां सारियां चोण 2019 लोक सभा चोणां च इन्हां सारियां चोणां दे विच डेरे दा वोट दा थोड़ा बहुत असर जरूर पिया। हालांकि सरकार बनाउण दे विच बहुती कामयाबी उन्हां पार्टियां नूं नहीं मिली जिथे डेरे की वोट पई है, पर कई बार जो टच एंड गो का इशू हुंदा वा तो उदों डेरे की वोट का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है। इस तरह के होर भी बहुत सारे डेरे ने, लेकिन डेरा सिरसा मुखी जिहड़ा वा इनू सरकार वार वार पैरोल इस करके दिंदी है ताकि वोट इन्फ्लुएंसर बने और उहदी वोट जिहड़ी आ उस पार्टी नूं पै सके। हुण आपां इस तो नैक्सट इशू ते आउने आ
ਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ 1894 ਬਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਬਣਿਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੂੰ 15, 20, 25, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਵੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1888 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਹਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੋਲ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਟੋਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਲੋ ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੈਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਘਟੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਾਈਟਅਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਾਈਟਅਪ ਸੀ। KP ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ DGP ਹਰਿਆਣਾ ਰਹੇ ਆ, KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਰਾਈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ TV ਇੰਟਰਵਿਊ,
अखबार नाल इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, सत्संग एड्रैस करना, कोई भी जनतक फंक्शन अटेंड करना, ये ते मनाही होनी चाहिए। सिर्फ तो सिर्फ उस शख्स नूं अपने परिवारिक फंक्शन जिहड़े आ वो अटेंड करने की इजाज़त होनी चाहिए है। और जे कोई इन्हूं वायलेशन करता वा तो उन्होंने अगले साल या अगले 2 साल ਲਈ या 3 साल ਲਈ उत्ते पाबंदी लग जानी चाहिए कि उन्होंने परोल किसी भी हालत दे विच नहीं मिलूगी। इस तरह की जो पाबंदी लगूगी तो तद ही ये लोग गुरेज करनगे और ये कानून की सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पालना करनगे। जे कोई रेप केस ਦੇ ਵਿੱਚ अंदर आ तो वह बाहर आके लोगों को ज्ञान देन लग पैंदा वा तो जाहिर है कि वह कानून ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ तो उड़ाਉਂਦਾ ही आ। पर यह भी जाहिर है कि वो ਜਿਹੜੇ पीड़ित परिवार ने उन्होंने होर दुख दिंदा वा, उन्हों के ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ लूण छिड़कਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। सो डेफिनेटली ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ जिन्हों के उत्ते मर्डर चार्जिज ने, जिन्हों ते रेप चार्जिज आ, जिन्हों ते चाइल्ड अबडक्शन चार्जिज आ, उन्हों के उत्ते परोल देने की बहुत ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए है। हुण आपां इस मसले तो हट के अगले मसले ते आउंदे हां। सरकारां वल्लों ऐलानिया स्कीमां दे हकदारां नूं समय सिर किवें मिले उन्हां दा हक। मैं कुछ दिन पहलों एक अखबार दे विच अर्चित वत्स की खबर पढ़ रहा सी, शायद ट्रिब्यून अखबार सी। उन्होंने दसिया भी जिहड़ी सरकार वालों आशीर्वाद स्कीम दी जाती है, उहदे जिहड़े हकदार ने उन्होंने सिर्फ मुक्तसर ज़िले की गल की है। उन्होंने पिछले 10 महीनों तो पैसा नहीं मिला। 1800 एप्लीकेंट्स ने सिर्फ मुक्तसर ज़िले के जिन्होंने आशीर्वाद स्कीम का हर परिवार को 51,000 रुपया मिलना वा, वो नहीं मिला। ये वही स्कीम है जिन्होंने पहलों शगन स्कीम भी कहते सी भी जो कोई किसी गरीब परिवार की BC OBC या कोई गरीब परिवार की बेटी की शादी होंदी है तो सरकार वालों उन्होंने 51,000 रुपये का सगन पैंदा सी। उन्होंने हुण सरकार 51,000 रुपये का आशीर्वाद दिंदी है, पर 10 महीनों तो पैसा ही नहीं मिलिया किसी को। सो एक काहदा आशीर्वाद है? जे तुसीं इहो जिहा पैसा 2 साल या 3 साल बाद देंदे जे, जदों अगले दे गांह बच्चे हो जाते हैं तो वह तो फिर मकसद ही खत्म हो जाता ना। उदों तो फिर बच्चे नूं सगन देने का टाइम आ जाता वा। और कई बार तो हुण आपां वेख्या ही आ कि बहुत सारिया शादियां टुट भी जांदियां, डिवोर्स हो जाते हैं। सो जे वो डिवोर्स होने तो बाद किसी को पैसा मिले तो वह मखौल करने वाली गल है। सो ये बच्चियां नूं मेरा ख्याल है कि बिल्कुल समय सिर टाइम सिर जिस दिन शादी है उस तो एक दिन पहला वध तो वध 1 दिन बाद ये सगन मिलना चाहिए। और डेफिनेटली महीने तो बाद जे ये सगन देने की सरकार कोशिश करती है तो मेरे ख्याल ये उन्होंने लोगों नाल मजाक करती है। ये सिर्फ इसे स्कीम दे विच नहीं, मैं मुक्तसर ज़िले के तुहानूं फिगर्स दस्से आ, शायद सारे पंजाब दे विच पैसा आशीर्वाद स्कीम का शायद नहीं वंडिया गया। पता नहीं किन्ने क सैकड़ा परिवार होणगे जिन्होंने ये पैसा जिहड़ा वा, हज़ारां परिवार होणगे जिन्होंने नहीं मिलिया। एक होर भी इस तरह की स्कीम आ, जे कोई इंटरकास्ट मैरिजेस करदा, जातिवाद नूं खत्म करने वास्ते ये स्कीम बनाई गई सी। ਉਹਦੇ 'ਚ सेंटर अद्धा पैसा दिंदा वा ते स्टेट गवर्नमेंट अद्धा पैसा दिंदी है। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦਾ अमाउंट हुंदा सी 25,000 और 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ करता गया 50,000। ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ तक नहीं दिता गया लोगों ਨੂੰ। ਆਲਮੋਸਟ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ इस रिपोर्ट मुताबिक करीब 100 परिवार आ ਜਿਹੜੇ वेट कर रहे आ इस पैसे की। सो मेरा अपना मनना वा कि यह पैसा टाइम सिर देना चाहिए। और जे सरकारां, मैं जिवें दस्सिया भी की करन दी है लोड़ भी ये पैसा टाइम सिर मिले। जे सरकारां टाइम सिर पैसा नहीं देंदियां तो 1 महीने के बाद पीनल इंटरस्ट लग देना चाहिए। जे सरकारां नूं इहदा जुर्माना भुगतना पवे तो फिर मेरे ख्याल वो टाइम सिर पैसा देने की कोशिश करनगे, या फिर वो इहो जिहा वादा करनगे ही नहीं जिहड़ा वादा वो पूरा बाद दे विच नहीं कर सकते। हुण आपां इस तो अगले मसले ते आउने आ। क्यों नवीआं बणीआं राज सरकारां राज दीआं नगर कौंसलां 'च अपने प्रधान लाउणा चाहुंदियां वा। 3 दिन पहलां तुसीं मेरे पुराने हल्के खरड़ की खबर पढ़ी होनी आ भी उत्थों नगर कौंसल की मीटिंग सद्दी गई। और ये मीटिंग जिहड़ी सी एक स्पैशल मीटिंग सीगी जिहड़ी नगर कौंसल की प्रधान करीब 1.5 साल पहलों चुनी गई सी जसप्रीत कौर लौंगिया। ਉਹਦੇ खिलाफ बेभरोसगी का मता 18 कौंसलर्स ने दिता सी। सो ਉਹਦੇ वास्ते मीटिंग सद्दी गई सी। पर लास्ट मिनट ते पता नहीं की होया, जिन्होंने लोगों ने बेभरोसगी का मता दिता सी वो आप ही हाज़र नहीं होए, सिर्फ 2 या 3 कौंसलर उत्थे आए। शायद उन्होंने सहमति नहीं बनी कि जसप्रीत कौर लौंगिया नूं बदल के किनू प्रधान बनाउणा वा, क्योंकि उत्थे लेडी प्रधान ही लगनी आ। सो मेरे ख्याल मैंबर्स की आपस दे विच सहमति नहीं बनी। पर मेरे ख्याल अगले दिनों के विच कोशिश जारी रहूगी। इस तरह के काम तुसीं थोड़े दिन पहलों मोहाली दे विच भी वेख्या।
ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 43 ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ 7 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਆਪ ਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੌੜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਖਰੜ 'ਚ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਈਓ ਆ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 25 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ MLA ਸੀ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ MLA ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇਹ ਸਿਰਫ MPs ਤੇ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਵਾ। 1960 ਔਰ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MP ਔਰ MLA ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗੀ 91st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 91ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਉਹ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਰਜਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2/3 ਮੈਂਬਰ, 2/3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ 2/3 ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ।
ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਇਹ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ, ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਪੀਕਰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰਸ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ MLA ਤੇ MPs 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2018 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ MPs MLAs ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦਲ ਬਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।